ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ हो पुआधी टीवी। मैं हाँ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ लेकर हाजिर हाँ डॉक्टर बलवान जी की गैल एक नवा होर एपीसोड। क्योंकि पहला असी डॉक्टर बलवान जी की गैल 2 एपीसोड कर चुके हैं, जिसके विच डॉक्टर जी साहब ने दस्सिया कि किस तरह जिहड़े कारपोरेट घराने पैदा होने के बाद पंजाब या फिर भारत के लोग हाँ जिहड़े उन्हों के उपर किस तरह इसका असर होया। उसके बाद 1991 के विच किस तरह जिहड़ा कारपोरेट घराने के दबाव हेठ भारत के विच सरकार बनने के बाद खेती कानूनों तक का सफर आ जिहड़ा वो किस तरह रहा। हुण खेती कानून जेकर रद्द ना होए, खेती कानून जेकर लागू हो गए तो उन्हों का किसानों के ऊपर क्या असर होगा या फिर आम बंदे की जेब आ जी उस तक जो कारपोरेट सैक्टर आ उसकी पहुँच किस तरह हुआ। ये सारियां गल्लां नूं अज समझांगे। सब तो पहला कर लीए स्वागत डॉक्टर बलवान जी का। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। बलवान जी, सब तो पहला मेरा सवाल यही है भी जेकर खेती कानून रद्द ना होए, खेती कानून लागू हो जाए, फिर कारपोरेट सैक्टर है जिहड़ा वो किसानों के ऊपर किस तरह मतलब कब्जा कर सका या किसानों के ऊपर उसका क्या असर होएगा। देखो जी, हिंदुस्तान के किसानों ने तैया किया होया है जी भी नंबर 1 तो असी है बिल पास ही नहीं होने देने जी, क्योंकि जी जे बिल पास हो जाते ने जी ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ जी ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। जी ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। जी ਕਿਸਾਨ ਹੈ, किसान के खेत च असीं चले जाइए, जी गन्ना लग्या है उत्थे, जी जे असीं किसान नूं कह दईए भी असीं गन्ना चूसना चाहुंदे हां तां किसान आप कट के सानूं जिहड़ा गन्ना दे देगा, असीं उसनूं जिहड़ा चूस लैंगे जी। पर अज उही गन्ना थोड़े जे भाव ते ले के जी अपने जिहड़े की है परचून के बड़े बड़े मोल खोद रखे ने जी। मैं जिहड़ा रिलायंस का अपना यूनिवर्सिटी तो थोड़े जे अगे मोल है उस मैं समान लेन गया, उत्थे देखा जिहड़े गनीरी हुंदी है गन्ने दी जी 50 ग्राम केवल गनीरी जी 35 रुपये रेट। ओहो, एक छली यानी किसान सानू की आ कह दिंदा भाई 5-7 ले जा तू की बच्चे भी खा लेंगे तो आप भी खा ली। ओहो एक छली का रेट 28 रुपये है उत्थे हुण। मतलब ਜਿਹੜੀ किसान ਆਪਾਂ ਨੂੰ फ्री जी कह ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਲੀ 28 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 28 रुपये की मिलती है जी। अभी तक तो बिल पास नहीं होए, जब बिल पास हो जाएंगे उन्हां दे अपने रेट होणगे जी। आ जिहड़ी कणक असीं 20 रुपये किलो जी लेने खाने आटा 28 रुपये होना 30 रुपये होना ज़्यादा जी। आही सानू आटा 30 रुपये किलो वाला 250 सवा पौने 300 रुपये का किलो मिलिया करूगा जी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टोर च करके यानी सानू बंदूहा मजदूर बना लेना है, बस सानू कि खाण वास्ते उन्हें को देना है। आ भाई असीं उन्हां दा काम करते रहिए, थोड़ा जिंदा रहिए जी। जिंदा रखना उन्हां दी मजबूरी है, क्यों वो आप काम नहीं करते जी। काम कि मजदूर नूं करना पैना या किसान ने करना पैना है जी। इस करके इतनी दयनीय हालत हो जानी किसानां दी, खास कर किसानां दी ही नहीं मजदूर जिहड़े डेली दी कमाई को करते ने उधर प्राइवेटाइजेशन का घुआड़ा उन्होंने भी चल जाया है। तो जिहड़े 44 की लेबर कोड सी लेबरां वास्ते फायदेमंद बनाए हुए सी कानून, उन्होंने तोड़ के 4 कोड बनाते जी। उन्होंने की है दिहाड़ी 178 रुपये रखी है मजदूर की, और है 1 जुलाई तो लागू करना चाहता सी मोदी जी।
ਪਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 2022 ਚ ਇਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 178 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ 4201 ਰੁਪਈਆ ਇੰਨੀ ਕਹਾਂ ਬਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬਣੂਗੀ। ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੱਬਰ 'ਚ 6-7 ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ? ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਗਰ ਜੇਬ 'ਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਪਰਾय ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ 4 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਾ ਹੈ 1.5 ਜਾਂ 2 ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾ ਮਨੂਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ था। ਇਤਨੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਸਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕੋਈ टोल प्लाजा ते जा रहा है जी, जब वो गिर है मर्जी आनाकानी करता वे भी मैं टोल प्लाजा नहीं कटावांगा तो उन बाउंसरां नूं इशारा करके उन्हां ते हमला करवा देना उन्होंने जी। यानी बाउंस और भी की है टोल प्लाजा वाले ने जिहड़ा DTO का महकमा है जी, RTO का महकमा है जी, आ ਜਿਹੜੇ ਕੀ राज्य ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ जी, ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ जी, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ जी, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੂਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ जी। ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ मतलब कि कारपोरेट घराणे ਦੇ ਅਗਰ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੇਵਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 35-36 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, यानी इतनी दयनीय हालत हो जानी है ना उसके शरीर से कपड़े रहने जी, ना उसके शरीर से की जान रहनी जी। बिल्कुल की एक मुर्दे की तरह की शरीर हो जाना उन्होंने जी। तो ऐसी स्थिति लेके आ रहे ने इस करके यानी कल्ले किसान ही नहीं मजदूर छोटे दुकानदार यानी बड़े बड़े की है ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो जानिया ने यानी तकरीबन जी, जिसनूं मिडिल क्लास कह लेंदे आपां जी, मिडिल क्लास सारी ये खत्म हो जानी मिडिल क्लास तो थल्ले थल्ले जी। ਜਿਹੜੀ अपर क्लास है वो ही रह जानी है ਜੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੂ। बिल्कुल ही हाँ जी
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, BSF ਵੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੰਬ ਵੀ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੈ ਨੌਬਤ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਚਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5-7 ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। BJP ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਟਲ ਵਾਜਪੇਈ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ 2004 ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਸਾਲ ਚਲੇ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਕਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਬ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਨੀ ਚਮਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਅਦਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।